అందరం కలిసి చదువుకున్నాం. సామ్ 34 34వ కీర్తన 18వ వచనం. 34వ కీర్తన 18వ వచనము అందరం కలిసి చదువుకుందాం. సామ్ 34 verse 18. The Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saves such as be of a contrite spirit. తెలుగులో ఒకసారి చదవనమ్మా. విరిగిన హృదయము కలవారికి యెహోవా ఆసన్నుడు. మనందరికి బాగా పరిచయం ఉన్న ఇంకొక మాట చదువుకుందాం. ద బుక్ ఆఫ్ ఐజయా చాప్టర్ 57. మనం ఈ పాట కూడా ఎన్నోసార్లు పాడుకుంటాము. 57 అనగానే చాలా మందికి తెలుసు మనం ఏ వాక్యం చదువుతున్నాము. వర్స్ 15. Isaiah, the book of Isaiah chapter 57 verse 15. మళ్ళీ అందరం కలిసి చదువుకుందాం. For thus saith the high and lofty one that inhabiteth eternity, whose name is holy. I dwell in the high and holy place, with him also that is of a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble and to revive the heart of the contrite ones. తెలుగులోమా. మహాగణుడును మహోన్నతుడును పరిశుద్ధుడును నిత్య నివాసి అయి ఉన్నవాడు ఇలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు. నేను మహోన్నతమైన పరిశుద్ధ స్థలములో నివసించువాడను. అయినను వినయము గల వారి ప్రాణమును ఉజ్జీవింపచేయుటకును నలిగిన వారి ప్రాణమును ఉజ్జీవింపచేయుటకును వినయము గల వారి యొద్దను దీనమనస్సు గల వారి యొద్దను నివసించుచున్నాను. ప్రార్థన చేసుకుందాం. మహాపరిశుద్ధుడా, పరలోక రాజా, ప్రేమల తండ్రి, నిజముగా you are an awesome God. You are living God, of Father. There is none like you. వెల్పులలో మీకు సముడు ఎవ్వరూ లేదే. నా తండ్రి, మరొకసారి మీ నామానికి వందనాలు, స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం. తెరవబడిన వాక్యాన్ని బట్టి మీకు స్తోత్రములు. Lord, here we are, of Father. Speak to us, of Father. Speak to us, Lord. Give us the receiving heart, of Father. Lord, I commit myself, Lord, to you. Hide me completely. Lord, let there be no single word that comes to the human wisdom. Lord, let me be your channel, your mouthpiece. Oh Father, let the word have free course among us today. Lord, I pray that we may experience, Lord, the fullness of the Spirit, O Lord. Lord, convict us, speak with us. Committing ourselves into loving hands, pray this with thanksgiving. In the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. ఒక దైవజనుడు ఈ విధంగా చెప్పాడు. పాస్టర్ డేవ్ కెన్నీ ఆయన పేరు. ఆయన he made a statement, he gave a quote. He said, most churches today are more of a museum of tradition than a mosaic of transformation. మళ్ళీ చెప్తున్నా. Most churches today are a museum of tradition rather than a mosaic of transformation. A museum is a portrait of yesterday. అంతే కదా, మ్యూజియం అంటే it's a portrait of yesterday that's buried on display. While a mosaic is a portrait of brokenness beautifully displayed. A mosaic is a portrait of brokenness beautifully displayed. How many of you have seen Medak Church in India? How many of you have seen the Medak Church? Or some churches that you go, when you go to a church sanctuary, for example, you will see the colorful glass pieces that are broken. But those colorful glass pieces that are broken, they're brought together to display a beautiful, vibrant, shining picture. Have you seen that before? That's what you see when you enter into the Medak Church. Google just student Medak Church and you will see the largest church dome in Asia. You will see the capacity of the church. Once you enter into the church, one thing that will capture
completely our attention is the mosaic glass pieces that are there in the back of the church. When the sun shines through them, they look so beautiful and colorful, so beautiful that we will be awestruck. Now, today I want to present to you one secret. How many of us, when I say that you want to be used by the Lord, every one of us here will raise your hands. అందరూ చేతులు ఎత్తాం. ప్రభు కొరకు వాడబడాలి అని అంటే అందరూ చేతులు ఎత్తాం. ఈరోజు ప్రభువు చేత మనం వాడబడాలి అని అంటే ప్రభువు యొక్క ఆత్మ మన జీవితంలో రివర్స్ ఆఫ్ లివింగ్ వాటర్ హ్యాస్ టు ఫ్లో. మన జీవ జల నదులు మన నుండి ప్రవహించాలి అని అంటే there is one secret. How many of you, when I say that if you want a revival, most of us will say, yes, we need a revival. When we look at our own lives, మన జీవితాన్ని మనం పరిశీలన చేసుకుంటే మనకే అనిపిస్తుంది, అసంతృప్తి ఉంటుంది. దేవుని యొక్క వాక్యపు వెలుగులో మనం పరీక్ష చేసుకుంటే, Lord, I am doing so many things which I am not supposed to do. నేను చేయవలసినవి ఎన్నో ఉన్నాయి, కానీ నేను చేయలేకపోతున్నాను. చెయ్యకూడనివి ఉన్నాయి, వాటినే నేను చేస్తున్నాను. ఓ wretched. దావీదు అపోస్తలుడైన పౌలు చెప్పినట్లు మనం చెప్పలేము ఆ మాట. There are so many things like that. So if I say, do you want a revival in your life? The answer is yes. Now what is the secret of the revival? What is the secret that the spirit of the living waters, the river of the living waters must flow through us? Is there anything in the Bible that speaks of these things? Today, I want to introduce this topic called brokenness. Brokenness. You go out into the churches today, you walk into a Christian store today, you will not find this word. మనం పుస్తకాలు చూస్తాం కదండి, క్రిస్టియన్ స్టోర్స్కి వెళ్తాం. క్రిస్టియన్ స్టోర్కి వెళ్ళినప్పుడు there are so many books there. పుస్తకాలు మనం చూస్తున్నప్పుడు there are many books about the church growth. చూస్తుంటారు కదా మీరు. There are many books about how to handle adversity, because there are many issues in our lives. There are many adversities in our lives. So we try to get the word of God and explaining how to handle the adversities. How to feel good among all the problems of this world. Feel good Christianity books, there are many. There are many books like these things about the church, about theology, about angels, about demons, about heaven. There are many books on these things. But you will not find book about how to weep and mourn. చూసారా ఎప్పుడైనా పుస్తకం లాంటివి? How to be broken. పుస్తకం చూసారా అలాంటివి? But the Bible mentions ప్రభువు ఆయన బాప్టిజం అయిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారి ఆయన బయటకు వచ్చి ఆయన ప్రసంగం చేయడం మొదలు పెట్టినప్పుడు కొండ మీద ప్రసంగం, Sermon on the Mount, the first word that he uttered is, blessed are the poor in spirit. Blessed are the poor in spirit. They that weep, they that mourn. ప్రభు చెప్పిన మాటలు అవే కదమ్మా. That was his preaching. That was his preaching. Now what is this mourning? What is this brokenness? Why it is important for us? మళ్ళీ ఒకసారి మనం క్రిజెంటం గురించి, క్రైస్తవత్వం గురించి మనం ఆలోచన చేస్తే, ఈ కాలము అంత్య దినాలలో we are in the last of the last days అని మనం చెప్పుకుంటున్నాం. We are living almost at the edge of the time. In the last of the last days, the state of the church will be lukewarm అని మనం చదువుకున్నాం, చాలాసార్లు చదువుకున్నాం. లవదోకియ సంఘంలో ఉన్న పరిస్థితులు సంఘాలలో, క్రైస్తవ సంఘములో, యూనివర్సల్ బాడీ ఆఫ్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ లో ఎలా ఉందంటే, ప్రస్తుతము ఒక క్రైస్తవ సంఘము తీసుకుంటే, క్రైస్తవ సంఘము is so cold. It is not hot, it's not cold, it is lukewarm. అంటే there is a form of godliness for us. మనందరికీ దైవ భక్తి అన్న ఫామ్, we maintain that one. We maintain the form of godliness, but there is no power of Christianity. We are not experiencing the power of Christianity. The Bible mentions in 1 Timothy chapter 5
I think, Second Timothy, I think, that having a form of godliness, but denying the power thereof, from search, turn away. Lord is not interested in that kind of Christianity. Lord is not at all interested in that kind of Christianity. What is holding the power of the Lord, the Spirit of the Lord to flow through the Christian? What is holding? The Bible mentions it is our own unbrokenness. It is our own unbrokenness. Brokenness అంటే ఏంటి అసలు? బ్రోకెన్నెస్ గురించి బైబిల్లో ఎంత రాయబడిందంటే మనము, that's why I'm telling today, it's just an introduction. There is one more message to next week, Lord willing. Then I want to give who is a person who, అంటే మనం we need a checklist కదా, we need a checklist. So Lord willing, next week I'll give you the checklist, but today I want to introduce the topic of brokenness. One thing that is lacking in our church nowadays, I'm not talking the local Zion House of Prayer, I'm talking the body of Christ. One thing that is lacking in the church today is brokenness. Why Christians are not experiencing the power? Why Christians are not experiencing the fullness of the Spirit? మనం ఒకసారి అపోస్తల కార్యాలు మనం పరిశీలన చేస్తే, వాళ్ళు వెళ్ళిన చోటల్లా they could create some kind of a turmoil. The people, these 11 ordinary apostles, 120 disciples, and then they were multiplied. These people, they turned the world upside down. How is it possible? They were filled with the Spirit, and the power of the Spirit. ఇవన్నీ మనం చూస్తా ఉన్నాం కదా. Wherever they went, the Lord confirmed the word of God with signs, with wonders, with miracles. ఏమైంది ఈ రోజుల్లో? What happened nowadays? Is God become docile? ఆయన చేయకుండా ఆగిపోయారా? He is yesterday, today, and forever the same God. He will not change. ఆయనకి పవర్ తగ్గిపోయిందా? ఆయనకి శక్తి తగ్గిపోయిందా? మాటతోనే ఆయన మనుషులు లేపగల శక్తివంతుడు. What happened then? He is not finding the proper channel to do his work. He is not finding the Christians to do the work. He is not finding the people that are filled with the Spirit and the Spirit flowing through the people. He is not finding the people that are broken. He is not finding the people that are broken. విరిగిన నలిగిన హృదయం కలవారు ఆయనకు దొరకట్లేదు. ఆ కాలంలో, ప్రభువు జీవించిన కాలంలో మనం ఒకసారి పరిశీలన చేస్తే, మత పెద్దలు ఉన్నారు, పాస్టర్స్ ఉన్నారు. ఆ కాలంలో వాక్యం చెప్పే, ధర్మశాస్త్రం బోధించే పరిసయ్యులు ఉన్నారు, శాస్త్రులు ఉన్నారు, లాయర్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ వచ్చి, ఓకే నాకు వాక్యం తెలుసు, పలానా కీర్తన, పలానా మలాఖీ గ్రంథం, పలానది వాక్యం బాగా చెప్తున్నారు. కానీ ప్రభు వాళ్ళందరినీ చూసి, యు ఆర్ ప్రైడ్, యు ఆర్ ప్రౌడ్, యు ఆర్ నాట్ బ్రోకెన్. Lord did not use any of those people. Lord did not use any of those people. ఆలోచన చేయడం ఒకసారి. బాగా వాక్యం తెలిసిన వాళ్ళు పరిసయ్యులు, బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు, రోజుకి 5 సార్లు ఉపవాసం ప్రార్థన చేస్తారు, వారానికి 2 రోజులు ఉపవాసం చేస్తారు. అన్ని చేసినా కూడా ప్రభు వాళ్ళని వాడుకోలేదు. ఎందుకంటే యు ఆర్ నాట్ బ్రోకెన్. యు ఆర్ నాట్ బ్రోకెన్. He found few people, ordinary people, that are easily broken. మనం చూస్తామా, ఎన్నిసార్లు చూస్తాం? పేతురు ఒకసారి ఉదాహరణ తీసుకొని, ఏదో దబాయించి చెప్తున్నాడు, బడాయికి పోయాడు, ఒకసారి 2 సార్లు పోయాడు, తన ప్రాణం మీదకి రాగానే అబద్ధం చెప్పాడు. కానీ ఇమ్మీడియట్ గా ఏమయ్యాడు? He went home and he cried like a baby. Brokenness is the norm for the person to be used by the Lord. Brokenness. Last time నేను గిల్ట్ అని చెప్పాను, మీకు ఒక మాట చెప్పాను. లాస్ట్ టైం గిల్ట్ అన్నాను. గిల్ట్ ఉన్నప్పుడు ప్రభు మనల్ని వాడుకోరు అని చెప్పాను. గిల్ట్ లేకుండా మనం చూసుకోవాలి. గిల్ట్ ఎలా పోద్ది గిల్ట్? అన్లెస్ వి బ్రేక్. నలిగిన హృదయము, విరిగిన హృదయం. Now what is this విరిగిన హృదయం? What is this broken heart? ఇప్పుడు మనం చదువుకున్నాం, the Lord is nigh unto them
విత్ అ బ్రోకెన్ హార్ట్. ప్రభువుకి ఈ భూమి మీద, ఈ ప్రపంచంలో రెండే రెండు అడ్రస్లు ఉన్నాయంటమ్మా. ప్రభు కింద మనం చదువుకున్న యెషయా గ్రంథం 57వ అధ్యాయంలో ప్రభువుకి రెండు అడ్రస్లు ఉన్నాయి. మీరు ఆర్ యు సీకింగ్ ద లార్డ్? ఇఫ్ యు సీక్ ద లార్డ్, వేర్ ఆర్ యు ఫైండింగ్ ద లార్డ్? అడ్రస్లు కావాలి కదా. ప్రభువుకి రెండే రెండు అడ్రస్లు ఉన్నాయంట. ఒక అడ్రస్ హై అండ్ లాఫ్టీ ప్లేసెస్ లో ఉంటారట ఆయన. అత్యున్నత సింహాసనం మీద ఆశ్రయమైన దేవుడు, ఎవరు సమీపింపరానటువంటి తేజస్సులో నివసించే దేవుడు, వెలుగులో నివసించే దేవుడు, వెలుగుని వస్త్రముగా ధరించిన దేవుడు. ఆయనను కనీసం ఎవరు చూడలేరు, చూసి బ్రతకలేరు. అలాంటి స్థానంలో ఉన్నాడు ప్రభు. ఆయన చెప్పిన మాట. రెండవ అడ్రస్ ఏంటి తెలుసా? రెండో అడ్రస్ ప్రభు చెప్పింది, విరిగి నలిగిన హృదయాలలో నేను నివసించువాడు. రెండే అడ్రస్లు ప్రభుకి. మొదటి అడ్రస్ అది మనందరికి బాగా తెలుసు. We can't approach even there. కనీసం we can't approach. We can't even think about the heights that the Lord is living in. But the Lord is telling, I will live in you if you have a broken heart. I will live in you if you have a contrite spirit. I will live in you and I will work through you. The fullness of the Lord. ఈ రోజు ఇన్ని ప్రశ్నలు వేసుకున్నాం, ఇంకొక ప్రశ్న వేసుకుందాం. How many of us here are experiencing the fullness of the Spirit of the Lord in us? మనందరికీ తెలుసు, we are filled with the Spirit of the Lord. అనుకుంటారా? ఏ రోజైతే మనం ప్రభువుని రక్షకునిగా అంగీకరించామో ఆ రోజు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలోకి ప్రవేశించాడు మనందరం నమ్ముతాం. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 14వ వచనంలో we are stamped with the Holy Spirit. అది కూడా మనం నమ్ముతాం. కానీ are you experiencing the fullness of the Spirit అంటే? Answer is not much. No, maybe అక్కడక్కడ స్నిప్పెట్స్ లాగా మనకి దేవుని యొక్క కార్యాలు మనం చూస్తున్నాము, కనపడుతున్నామేమో. కానీ అపోస్తలులాగా filled with the Spirit of the Lord, we are not there. We are not experiencing the power of the Spirit, the power of the resurrection. We are not experiencing in our day-to-day lives. The problem is of the brokenness. ఈ మధ్యకాలంలో చర్చ్, యూనివర్సల్ బాడీ ఆఫ్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఏమైందంటే సంఘాలలో రెస్పెక్టబిలిటీ పెరిగింది. మనుషులకి దే డిమాండ్ రెస్పెక్ట్. ఇఫ్ ఐ డోంట్ రెస్పెక్ట్ యూ or if you don't respect me, automatically there is some kind of a aversion. ఇప్పుడు పాస్టర్స్ ని కొంతమందిని రెవరెండ్ అని పిలవకపోతే, రైట్ రెవరెండ్ అని పిలవకపోతే, బిషప్ అని పిలవకపోతే కనీసం వాళ్ళు మనం వైపు చూడు. అలానే ఇక్కడున్న బ్రదర్ నువ్వు తప్పు చేస్తున్నావు, యూ హ్యావ్ టు నో ద లార్డ్, యూ నీడ్ టు కన్ఫెస్, యూ నీడ్ టు సరెండర్ యువర్ లైఫ్ అని చెప్పావంటే నువ్వెవరు నాకు చెప్తాను కదా. పాస్టర్స్ నైనా we are living in that kind of a respectability age. The problem is there is no brokenness in the church. There is no brokenness in the church. There is no brokenness in the families. There is no brokenness in the individuals. Why it is important, brokenness ante ento cheppaka mundu adi enta important mundu cheptanu. Brokenness lekapothe ప్రభు మనలో నివసించడానికి ఇష్టపడడు. Yes, you are stamped with the Holy Spirit, but you will be grieving, you will be quenching the Holy Spirit so much that the Spirit's voice you can't even hear, you can't even feel the work of the Spirit in your life. Nothing will happen to us if you are not broken. Number 2, కొన్ని వచనాలు చూద్దాము. కొన్ని వచనాలు మనం చూద్దాము. Verse, the book of Isaiah chapter 66. Why brokenness is important? Isaiah chapter 66 verse 2. For all these things hath mine hand made, and all those things have been, saith the Lord, but to this man will I look, even to him that is poor and of a contrite spirit, and trembles at my word. ప్రభు చెప్తున్నమాట, అంత సృష్టి నేనే సృష్టించాను, అన్ని నేనే క్రియేట్ చేశాను, కానీ నేను కొద్ది మంది కొరకు నేను బ్రతుకుతున్నాను అని చెప్తున్నారు ప్రభు. ఐఎమ్ సర్చింగ్ ఫర్ దోస్ పీపుల్ who are having a
a broken heart. Lord is looking so that he can come and do the work through you and me. మన ద్వారా జీవజల నదులు ప్రవహించాలి అని ఆయన ఆశపడుతున్నారు. మన వెన్స్డే అనుకున్నాం, ఈజ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ద లార్డ్ రెస్ట్రెయింట్? ఈజ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ద లార్డ్, దేవుని యొక్క ఆత్మ కురుచ చేయబడలేదు, ఆయన హస్తము కురుచ చేయబడలేదు. సఖ్యము అంటే టు సేవ్, ద హ్యాండ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ ఇస్ నాట్ షార్టెన్. హి ఇస్ రెడీ టు డూ, హిస్ స్పిరిట్ ఇస్ రెడీ టు డూ ద వర్క్ ఆఫ్ ద లార్డ్, బట్ హి ఇస్ లుకింగ్ ఫర్ దోస్ పీపుల్. He is looking for those people who are having a broken heart. Who are having a broken heart. Niti anantam kada. We need to seek the righteousness antam. We need to grow in the righteousness antam. You know what the Bible says in Hosea, chadavama. Hosea chapter 10 verse 12. Hosea chapter 10 verse 12. మళ్ళీ నెమ్మదిగా, నీతి ఫలించున్నట్లు మీరు విత్తనము వేయుడి, యెహోవాను వెతుకుటకు ఇదే సమయము కనుక అదిగోండి ఆ మాట కొరకు నేను కనిపెట్టేది. ఇది వరకు ఎన్నడూ దున్నని భూములను మీరు break up the fallow ground. Break up the fallow ground. Unless you have a broken heart, the word of God will not have any work in you. దేవుని యొక్క వాక్యము మనలో పని చేస్తే మనం నీతిమంతులుగా తీర్చబడతాం. ఒప్పుకుంటారా? నీతిమంతులుగా మనము దేవుని దృష్టిలో కనబడాలి అని అంటే దేవుని యొక్క వాక్యము మనలో పని చేయాలి. దేవుని వాక్యము మనలో పని చేయాలి అంటే కఠినమైన హృదయం ఉండడానికి వీలేదు. You need to break the fallow ground. You need to have the broken heart. Then you will grow in the righteousness of the Lord. మూడోది ఇంకొకటి, why righteousness is important. మనలో నష్టపోయిన వాళ్ళం ఏమన్నా ఉన్నామా? ఒకసారి ఆలోచన చేస్తే ఆస్తి నష్టము, ఆరోగ్య నష్టము, పసరు, గొంగలి, చీడ, పురుగులు నాశనం చేసిన పంట మనందరి జీవితాల్లో ఏదో ఒకటి ఉంటూనే ఉంటుంది. కొంతమంది ఆరోగ్యం కోల్పోతాం, కొంతమంది పర్సనల్ రిలేషన్షిప్, జాయ్ ఇన్ ద రిలేషన్షిప్ కోల్పోతుంటాం, కొంతమంది సమయాన్ని కోల్పోతుంటాం, కొంతమంది ఉద్యోగాలు కోల్పోతుంటాం. రకరకాలైన విషయాలు, ఎన్నో నష్టాలు మనకు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. కానీ బైబిల్ గ్రంథాలు ఏముందో తెలుసా? చదవను. జోయల్ 50 గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 13వ వచనం. The book of Joel chapter 2 verse 13. The book of Joel chapter 2 verse 13. మీ దేవుడైన యెహోవా శాంతమూర్తియు అత్యంత కృపగలవాడునై ఉండి తాను చేయనుద్దేశించిన కీడు చేయక పశ్చాత్తాపపడును కనుక మీ వస్త్రములను కాక మీ హృదయములను చింపుకొని ఆయన తట్టు ఏంటమ్మా? మీ హృదయమును break your heart, rend your hearts. Lord is willing to do whatever you have lost. You have lost your close connection with the Lord. You're not enjoying the presence of the Lord. You're not enjoying the Spirit of the Lord. You're not enjoying the fullness of the Spirit of the Lord. You're powerless. You're powerless. If you need the power, if you want the power, if you want the Lord to use you to experience the power of the Holy Spirit, to experience the power of the resurrection, the Lord is telling, don't rend your clothes, but rend your heart. Broken heart will restore the things that we lose. Broken heart will restore the things that you lose. Broken heart, ఒకసారి చూద్దాం. The difference between life and death is broken heart. The difference between life and death is broken heart. ప్రభు మనం చూస్తాం ఇది లూకాసు వార్త 23వ అధ్యాయంలో, in the gospel according to Luke chapter 23 verse 39 onwards, when you read, you see the Lord was on the cross. Lord was on the cross. On the either side of the Lord there are two malefactors. అటు ఇటు ఇద్దరు బందిపోట్లను సిలువ వేశారు. కుడి వైపున ఒకడు, ఎడమ వైపున ఒకడు. ఒకడు అంటున్నాడు ప్రభు వైపు చూసి, నువ్వు రక్షకుడు అయితే
నిన్ను నువ్వు రక్షించుకో, మమ్మల్ని రక్షించు, హేళన చేయటం మొదలుపెట్టాడు. కానీ యువతలు ఇంకొకడు ఉన్నాడు. వాడేమంటున్నాడు? ఇది మనకి సరైన శిక్ష, ఇది మనకి సరైన శిక్ష అని ప్రభు వైపు తిరిగి, తండ్రి నీ రాజ్యం ఏర్పరచుకున్నప్పుడు నీవు నన్ను కొద్దిగా జ్ఞాపకం చేసుకో. See the difference between a broken heart and a unbroken heart. Unbroken heart will mock. Broken heart will confess. Broken heart recognizes the need of the heart. Broken heart will, Prabhu చెప్పిన వాగ్దానం ఏంటి? Today thou shalt be with me in paradise. 43వ వచనం. Today thou shalt be with me in paradise. From death to life. From death to life. What is the difference? Brokenness. Brokenness is the difference between death and life, my dear brothers and sisters. Brokenness. మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్ చెప్పండి. ఫస్ట్ వన్ కొద్దిగా రివిజన్ చేద్దాం. ఫస్ట్ వన్, brokenness, the Lord lives with you. If you are having a broken heart, the Lord lives with you, in you. He is comfortable. Second one, brokenness, the Lord is looking for you. Lord is looking so that He can show Himself as strong God. Third one, brokenness unte Lord will restore all your losses. Brokenness is the difference between life and death. One more thing, brokenness is the difference between joy and sorrow. You know that? నిజమైన ఆనందానికి మళ్ళీ కంప్లైనింగ్ యాటిట్యూడ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటో తెలుసా? బ్రోకెన్నెస్. లూకాసు వార్త 15వ అధ్యాయంలో కొన్ని వచనాలు మనందరికీ తెలిసిన కథ కాబట్టి నేను చూడట్లేదు. లూకాసు వార్త 15వ అధ్యాయం 11వ వచనం నుంచి మనం పరిశీలన చేస్తే, ఒక తండ్రి ఉన్నాడు. ఆ తండ్రికి 2 కుమారులు ఉన్నారు. చిన్న కుమారుడు ప్రాడిగల్ సన్, మనందరికి బాగా తెలుసు కదా. చిన్న కుమారుడు ఏమన్నాడు? తండ్రి నా ఆస్తి మొత్తం నాకు ఇచ్చేసాయి, నేను నా వ్యాపారాలు నేను చేసుకుంటాను. తండ్రి ఆస్తి అంతా ఇచ్చేసాడు. కుమారుడు వెళ్ళిపోయాడు. రైటర్స్ లివింగ్ అని ఉంది ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో. విచ్చలవిడి జీవితం, దుర్వ్యాపారముల చేత మొత్తం ఆస్తి అంతా పోగొట్టుకున్నాడు. స్నేహితులు, అతని దగ్గర డబ్బు ఉన్నంత వరకు స్నేహితులు ఉన్నారు, ఇష్టం వచ్చినట్టు ఎంజాయ్ చేశాడు, పిచ్చ జీవితం జీవించాడు, డబ్బులన్నీ వెళ్ళిపోయినాయి. చివరికి పని చేయడానికి పందుల దగ్గరికి వెళ్ళి పందులకు పెట్టి ఆహారం తినడం మొదలు పెట్టాడు. ఆ టైంలో బ్రేక్ అయ్యాడు. బ్రేక్ అయ్యాడు. He came to himself. He got a broken heart now. తిరిగి వచ్చాడు తండ్రి దగ్గరికి వచ్చి, తండ్రి నేను నీ దగ్గర తప్పు చేశాను, నన్ను క్షమించు. నీ దగ్గర ఎంతో మంది జీతగాళ్ళు ఉన్నారు, ఒక జీతగాడిగా నన్ను పెట్టుకుంటే చాలు. పందులను తినే ఆహారం నేను తినక్కర్లేదు. నా తండ్రి దగ్గర మంచి జీతగాళ్ళు ఉన్నారు, నేను ఏదో ఒకటి కష్టపడి పని చేసుకుంటా నా తండ్రి దగ్గర. తిరిగి వచ్చాడు. తండ్రి రిసీవ్ చేసుకున్నాడు. అంత బాగుంది. మంచి మంచి పార్టీ ఏర్పాటు చేశాడు తండ్రి. వస్త్రాలు ఇచ్చాడు, రింగ్ ఇచ్చాడు, చెప్పులు ఇచ్చాడు, మంచి వస్త్రాలు, అంతా పార్టీ చేసుకుంటున్నారు. ఈ లోపల ఇంకొకటి వచ్చాడు. ఎవరు? పెద్ద కుమారుడు వచ్చాడు. పెద్ద కొడుకు వచ్చాడు. ఏం చేస్తున్నాడు? కంప్లైంట్ చేస్తా ఉన్నాడు. ఈ అన్నదమ్ములు ఇద్దరిని తీసుకోండి ఒకసారి. ఒక అన్నేమో తండ్రి దగ్గరే ఉన్నాడు, తండ్రి చెప్పిన మాటే వింటున్నాడు, కానీ బ్రోకెన్నెస్ లేదు. తమ్ముడి దగ్గరేమో బ్రోకెన్నెస్ ఉంది. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ నౌ? జాయ్. ఎవరిద్దరు జాయ్ఫుల్గా ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరిలో? తమ్ముడు వాజ్ జాయ్ఫుల్. ఆర్ యు గెటింగ్ ద పాయింట్? బ్రోకెన్నెస్ ఎంత ఇంపార్టెంట్. మూడోది జస్టిఫికేషన్కి కూడా బ్రోకెన్నెస్ కావాలి. ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లైఫ్ అండ్ డెత్ ఇస్ బ్రోకెన్నెస్. ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ జాయ్ అండ్ సారో ఇస్ brokenness.
The difference between justification, spirituality, and carnality is brokenness. ప్రభువుని ఏ రోజైతే రక్షకునిగా అంగీకరిస్తామో మనందరము క్రైస్తవులమే. నా స్థానంలో నేను చేయలేని పని, నేను అనుభవించని శిక్ష నా ప్రభు అనుభవించి నా స్థానంలో చనిపోయారని ఏ రోజైతే మీరు నమ్మి చెప్తారు, క్రైస్ట్ దేవుని కుమారుడు నా కొరకు భూమి మీదకి దిగి వచ్చాడని మీరు నమ్ముతారు, ఆ రోజు మీరు రక్షణ పొందినట్లు. కానీ రక్షణ పొందిన మనము శరీరానుసారంగా జీవించవచ్చు, ఆత్మానుసారంగా కూడా జీవించవచ్చు. శరీరానుసారంగా జీవించిన వ్యక్తిని కార్నల్ క్రిస్టియన్ అంటున్నాం. అంటే వాడి జీవితంలో దేవుని యొక్క ఉద్దేశాలు నెరవేరబడవు, వాడు సరైన సంతోషంలో ఉండడు, సరైన ఆనందంలో ఉండడు, అన్ని లోకంలో ఏమి తినాలి, ఏమి త్రాగాలి, ఏమి ధరించాలి, ఈ లోకంలో ఏం చేయాలి, ఏం కట్టుకోవాలి, ఏం కొనాలి, వీటిలోనే ఉండిపోతుంటాడు. వాడు శరీరానుసారమైన క్రైస్తవుడు. ఆత్మానుసారమైన క్రైస్తవుడు ఉంటాడు. ప్రభా నేను ఇంకేం చేయాలి, ప్రభా నిత్యత్వంలో ఎంచదగిన పనులు నేనేం చేయాలి, ప్రభా నీ ఎదుట నేను నిలబడినప్పుడు సిగ్గుపడకుండా ఉండటానికి నేనేం చేయాలి, ప్రభా నీ ఎదుట నేను నిలబడినప్పుడు సంతోషంగా ఉండాలి, ప్రభా క్రౌన్ ఆఫ్ రిజాయిసింగ్. నిత్యత్వంలో జరిగే విషయాలు, ఈ భూమి మీద నేను జీవించేది 80 సంవత్సరాలు 70 సంవత్సరాలు, మహా అయితే 100 సంవత్సరాలు, కానీ నిత్యత్వం నా కొరకు వేచి ఉన్నది అని దాని కొరకు వేచి ఉండేవాడు ఆత్మానుసారమైన క్రైస్తవుడు. డిఫరెన్స్ ఏంటి తెలుసా వీళ్ళిద్దరికి? బ్రోకెన్నెస్. లూకాసు వార్త 18వ అధ్యాయంలో ప్రభు యొక్క ఆలయానికి ఇద్దరు వెళ్తున్నారు. ఒక పరిసేయుడు, ఒక సుంకర్. ఇద్దరు వెళ్ళారు. పరిసేయుడు వచ్చి, తండ్రి, లార్డ్ ఐ థ్యాంక్ యూ బికాస్ ఐ గివ్ యూ టైత్. నేను నీకు దశమభాగం ఇస్తున్నాను, అన్నిట్లో నేను దశమభాగం ఇస్తున్నాను, నేను ఉపవాసం చేస్తున్నాను, నేను వాక్యం చదువుతున్నాను, నేను అన్న చూడు నా స్పిరిచువల్ లైఫ్ ఎంత బాగుందో దేవుడికి చెప్తున్నాడట. ఏం లేదు అతనిలో, బ్రోకెన్నెస్. కానీ సుంకరు ఉన్నాడు, వెనకాల కూర్చున్నాడు, పైకి చూడటానికి ధైర్యం సరిపోవట్లేదు, గుండెను కొట్టుకుంటున్నాడు. లార్డ్ ఐ హావ్ సిన్నడ్, లార్డ్ ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ, లార్డ్ హ్యావ్ మర్సీ అపాన్ మీ. The Bible mentions the person that was broken went home justified. నీతిలోకి తీర్చబడి, నీతిమంతుడిగా తీర్చబడి, ఆత్మానుసారుడైబడి he went home. వీళ్ళిద్దరు ఎవరు స్పిరిచువల్, ఎవరు కారణం? వాక్యం చదువుతున్నాడు, స్పిరిచువల్ అనుకుంటామా? నో. ఎవరైతే బ్రోకెన్ పర్సన్ in the sight of the Lord, in the sight of the Lord, he is spiritual. The person who is reading the word of God, the person who is understanding the scriptures, the person who can explain the scriptures means nothing to the Lord. Means nothing to the Lord. A person who is broken is justified. The difference between carnality and spirituality is brokenness. ఇంకొకటి the difference between fulfilling of Lord's purposes in your life, దేవుని ఉద్దేశాలు మీ జీవితంలో నెరవేరబడటానికి బడకపోవడానికి కారణం కూడా డిఫరెన్స్ ఇస్ బ్రోకెన్నెస్. బైబిల్ గ్రంథంలో ప్రభు ఇశ్రాయేల్ రాజ్యాన్ని ఏర్పరచుకున్నప్పుడు మొట్టమొదటి రాజుని ఏర్పరచుకున్నారు. మనందరికీ తెలుసు కదా, ఎవరతను? సౌలు మహారాజు. చూడండి, ఫస్ట్ శామ్యూయల్. ఒకసారి సౌలు మహారాజుని ప్రభు చెప్పారు, అమాలేకీయులు వస్తున్నారు, అమాలేకీయులు నువ్వు సంపూర్ణంగా వాళ్ళ ఏది వదిలిపెట్టద్దు, వాళ్ళ ఆడవాళ్ళని, పిల్లలని, వాళ్ళ యానిమల్స్ ని ఏది వదిలిపెట్టద్దు, సమూలంగా నాశనం చేయని చెప్పినప్పుడు సౌలు నాశనం చేయకుండా కొన్ని మంచి ఎద్దుల్ని, కొన్ని మంచి గొర్రెల్ని, మేకల్ని తెచ్చుకొని పక్కన పెట్టాడు. ప్రభు శామ్యూయల్ని పంపిస్తాడు. శామ్యూయల్ని పంపించి, ప్రభు చెప్పినట్లు నువ్వు చేసావా? నేను చేశానంటాడు సౌలు. ఏం చేశావు? సమూలంగా నాశనం చేశాను. నాశనం చేస్తే నాకు కొన్ని డెక్కల శబ్దాలు వినపడుతున్నాయి, అవేంటి అంటాడు శామ్యూయల్. అవి కొన్ని ఉంచాను, ఎందుకంటే దేవునికి నేను అర్పణ చెల్లించడం కొరకు నేను వాటిని ఉంచాను అంటాడు సౌలు మహారాజు. దేవుడు ఏం చెప్పాడు? సమూలంగా ఒక్క పశువును కూడా వదిలిపెట్టద్దు,
ఎందుకంటే అమాలేకీయులకి ఇశ్రాయేలీయులకి తరములకి ప్రభు ఏర్పరిచిన శత్రుత్వం ఉంది. సో అమాలేకీయుల్ని నువ్వు ఏ విషయంలో కూడా వదిలిపెట్టద్దు అని తండ్రి అయిన దేవుడు చెప్తే సౌలు సొంత నిర్ణయం తీసుకొని కొన్ని అట్టిపెట్టాడు. అట్టిపెట్టి జస్టిఫై చేస్తున్నాడు, ఇవి మళ్ళీ దేవునికి అర్పించడానికి అని. శామ్యూయల్ చెప్తాడు, నో యు డి నాట్ ఒబే ద లార్డ్, యు డి నాట్ ఒబే ద లార్డ్. అప్పుడు సౌలు ఏమన్నాడు తెలుసా? He said, I'm sorry. చూడండి, 1 Samuel chapter 15. 1 Samuel chapter 15. First Samuel chapter 15 verse 24. And Saul said unto Samuel, I have sinned. చదవండి గట్టిగా. For I had transgressed the commandment of the Lord and thy words, because I feared the people and obeyed their voice. Saul అంటున్నాడు, I have sinned. Is that brokenness? Yes. కాక చూద్దాం, నిజమైన బ్రోకెన్నెస్ అవునా కాదు గమనిద్దాం. 30వ వచనం చదవండి మళ్ళొకసారి. 30 అదే కాంటెక్స్ట్ 30th verse. Then he said, I have sinned, yet honor me now, I pray thee, before the elders of my people and before Israel, and turn again with me, that I may worship the Lord thy God. అమ్మ తెలుగులో. అందుకు సౌలు, నేను పాపము చేసితిని, అయినను నా జనుల పెద్దల ఎదుటను ఇశ్రాయేలీయుల ఎదుటను నన్ను ఘనపరిచి. చాలు. ఏం చెప్తున్నాడు? దేవుని దృష్టిలో నేను తప్పు చేశాను, దేవునికి విరుద్ధంగా నేను తప్పు చేశాను అని ఆ తప్పుని మనుషుల ఎదుట ఒప్పుకోవటానికి అతనికి ధైర్యం సరిపోవట్లేదు. మనుషులు ఏమనుకుంటారో, మనుషుల దగ్గర అతని రెస్పెక్ట్ పోద్దేమో, మనుషుల దగ్గర అతని ఘనత పోద్దేమో, అతని వాల్యూ పడిపోద్దేమో అని చెప్పి అతను మనుషుల దగ్గర గోడ కట్టేసుకున్నాడు. ఇట్స్ నాట్ బ్రోకెన్నెస్, ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్ బ్రోకెన్నెస్. హీ సెడ్ హీ సారీ. నా రెండో రాజు ఉన్నాడు, దావీదు మహారాజు. ఇతను కొన్ని యానిమల్స్ని చంపలేదు, కానీ దావీదు మహారాజు చేసిన తప్పు చాలా పెద్ద తప్పు. ఏంటిది ఆ తప్పు? పక్కన అతని ఫ్రెండ్ భార్యను అతను చేర్చాడు. పెద్ద తప్పు. అడ్డొస్తాడని చెప్పి మళ్ళీ గొడవ వద్దని చెప్పి ఆ విషయాన్ని కప్పిపుచ్చడం కొరకు ఫ్రెండ్ని కూడా చంపించేశాడు. యూరియాని చంపించేశాడు. బత్షెబతో తప్పు చేశాడు. మళ్ళీ ప్రభు నేతన్ని పంపిస్తారు, నువ్వు తప్పు చేసావని చెప్తారు. తప్పు చేసావని చెప్పినప్పుడు దావీదు మహారాజు ఏ విధంగా రియాక్ట్ అయ్యాడు? చుట్టూ మనుషులు ఉన్నారు, సభలో ఉన్నాడు, అతను రాజు. ఆ మనుషుల దగ్గర ఉన్న కనపరచాలి అని చెప్పలేదు సౌలులాగా. వెంటనే మోకాలు వేశాడు, వెంటనే సాష్టాంగ పడి, లార్డ్ ఐ హావ్ సిన్డ్ అగైన్స్ట్ యు ఓ లార్డ్, నీ ఎదుట నేను తప్పు చేశానయ్యా, నేను పాపంలో ఉన్నాను, నేను పాపంలో కనబడ్డాను, ప్రభా నన్ను క్షమించు, ప్రభా నన్ను తిరిగి ఉద్ధరించు, తిరిగి నాకు మళ్ళీ ఆ సాల్వేషన్ జాయ్ ఇవ్వు, నాలో నూతనమైన హృదయాన్ని. ఏమన్నాడు? లార్డ్ గివ్ మీ ఎ న్యూ హార్ట్. దట్ ఈస్ ద బ్రోకెన్నెస్. సీ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ టూ. ప్రభు ఏం చెప్పారో తెలుసా దావీదు గురించి? ఆల్ మై పర్పసెస్, నేను ఏదైతే ఉద్దేశాలు కలిగి ఉన్నానో దావీదు జీవితంలో అన్ని పర్పసెస్ దావీదు జీవితంలో నెరవేరబడ్డాయి అన్నాడు. సౌలు పట్ల కలిగిన ఉద్దేశాలు సౌలు నెరవేర్చలేకపోయాడు. ఇద్దరు తప్పు చేశారు. ఇద్దరు దేవునికి విరుద్ధంగా తప్పు చేశారు. కానీ ఒకరి తప్పు విరిగిన మనసు లేదు. విరిగిన మనసు అంటే మనుషులను పట్టించుకోవాలి. మనుషులను పట్టించుకోవాలి. ఇలా మన జీవితాలలో ఈ బ్రోకెన్నెస్ లేకపోతే జాయ్ మనకు ఉండదు. ప్రభు రెస్టోర్ చేస్తానే రెస్టోర్ చేయలేరు. ప్రభు ఫుల్నెస్ మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేరు. ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లైఫ్ అండ్ డెత్, we need to experience the life of the Lord with the brokenness. We need to experience the joy of the Lord with brokenness. We need to be sanctified day to day, from glory to glory, growing in the faith to faith. That happens only with the brokenness. Now what is brokenness?
వాట్ ఈస్ బ్రోకెన్నెస్? బ్రోకెన్నెస్ అంటే మనం ఏడ్చి ప్రార్థన చేయడం కాదు. సౌలు ఏడ్చాడు, ఏడవటం కాదు బ్రోకెన్నెస్ అంటే. ఇట్స్ నాట్ ఎమోషనల్. బ్రోకెన్నెస్ ఈస్ డైయింగ్ టు యువర్ విల్. మళ్ళీ చెప్తున్నా, బ్రోకెన్నెస్ ఈస్ డైయింగ్ టు యువర్ ఓన్ విల్. చూడండి, మనందరికీ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కరికి మనందరికీ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది, సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ ఉంటుంది. నేను చేయగలను, ఈ పని నాకు ఈజీ, ఈ ఉద్యోగం నాకు ఈజీ, ఈ ప్రోగ్రామింగ్ నాకు ఈజీ. నాకు దేవుడు అవసరత లేదు, నాకు దేవుడు అవసరత అక్కర్లేదు. ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని అడిగాను అనుకోండి ఒకసారి, సిస్టర్స్ని, అమ్మ మీరు పప్పు చేయండి అంటే, పప్పు చేయడానికి నాకు వచ్చా? అమ్మ పప్పు వచ్చా? ఈజీగా చేస్తాం పప్పు అంటే. దేవుడు అవసరమా? మీరు పప్పు చేయడానికి దేవుడు అవసరమా అంటే ఏమంటారు? మన సంగతి డ్రైవింగ్ చేయడం, ప్రోగ్రామ్ రాయడం, చిన్న ప్రోగ్రామ్, దేవుడు అవసరమా మనకి? అవసరం లేదంట. A broken person will never say that. A broken person will never say that. Self-denial is brokenness. Bible mentions in Jeremiah chapter 17 verse 9, human heart is desperately wicked. మనిషి యొక్క హృదయము బహు వ్యాధి కలది అంట. ఏమొచ్చింది వ్యాధి? డెస్పరేట్లీ వికెడ్. వికెడ్ అంటే దుష్టమైనది అంటున్నాం కదా తెలుగులో. నోవా దినాలలో మనుషుల ఆలోచనలన్నీ వికెడ్ థాట్స్ కాబట్టి ప్రభు భూమి మొత్తాన్ని ప్రక్షాళన చేసినట్టు మనం చూస్తాం. వాట్ ఈస్ వికెడ్నెస్? the literal meaning of the word wickedness is not thinking as per God is wickedness. దేవుని యొక్క ఆలోచనల ప్రకారం మనం ఆలోచన చేయకపోవటమే దుష్టత్వము అంట. అలాంటి దుష్టత్వం మనలో ఎంత ఉంటుంది ఆలోచన చేస్తే. My dear brothers and sisters, if you are not a broken person, you know what you are? You know opposite of broken person? If you are not a broken person, you are a proud person. You are a proud person. Lord will not do anything. ఇందాక నేను చెప్పాను, మార్టిన్ లూథర్ కోట్ చెప్పాను. Lord created all these things, everything from nothing. Until you become nothing, you are nothing from the Lord. Martin Luther said that. మళ్ళీ చెప్తున్నా, God created everything from అపోస్తలులు. వాళ్ళు అంత పని, పౌలు బర్నబాలు వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న ఒక వ్యక్తిని బాగు చేశారు, దేవుని నామంలో బాగు చేశారు. వీళ్ళు అనుకున్నారు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు, అరే జూపిటర్ దేవుడు దిగొచ్చేసాడు, మనుషుల రూపంలో వచ్చేసారని వాళ్ళకి దండలేసి వాళ్ళకి అర్పణ చేయడం మొదలు పెట్టారు. పౌలు బర్నబాలు ఏం చేశారు తెలుసా? బట్టలు చింపుకొని బూడిద వేసుకొని అరిచి, మేము మీలాంటి మనుషులమే, మాకు మహిమ ఎంత కూడా వద్దు. You have to become nothing so that God can become everything in you. That is brokenness. When you are nothing before God, God becomes everything. When God becomes everything, you are doing the work of the Lord powerfully. When you are nothing, if you are something before God, God has nothing from you. God can do nothing from us. Brokenness is the key. బ్రూక్లిన్ టాబర్నకల్ మీ అందరికీ తెలుసు, చాలా మందికి పరిచయం ఉంటుంది. జిమ్ సింబలా న్యూయార్క్లో ఉంది. కనీసం ఇప్పుడు 20,000 మంది అక్కడ ఆరాధన చేస్తున్నారు. జిమ్ సింబలా వాజ్ పాస్టర్. ఆయనకి ముందు ఆ చర్చ్ వాళ్ళ మామగారు ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఆ చర్చ్లో ఆయనకి వచ్చే ఆఫరింగ్ పర్ వీక్ $20. బ్రోకెన్ పైప్స్, లీకింగ్ రూఫ్స్, ఏం చేయాలో అర్థం లేని పరిస్థితి. $20 హీ అండ్ హిస్ వైఫ్ హ్యాస్ టు లివ్. చర్చ్ నుంచి వచ్చే ఆఫరింగ్స్ లో హీ హ్యాస్ టు లివ్. అంటే మంత్కి ఎంత? $80. $80 తో హీ హ్యాస్ టు లివ్. ఇమాజిన్ హిస్ లైఫ్. He said, all I did at that time was I'm completely broke.
మనం బ్రోక్ అన్నమాట మనం డబ్బులకే వాడతాం. He mentioned, I'm broken completely in all directions. Spiritually I'm broken. Ministry wise I'm broken. Everything is broken. At that time, Lord started working in me. And now he says, even though in this congregation we have 10,000 people, even though in this congregation we have 10,000 people, if the spirit of brokenness and calling on God ever slacks off in Brooklyn Tabernacle, we'll know we are in trouble. If there is no brokenness in the church, we are in trouble. We can come every Sunday, we can worship the Lord, we can break the bread, we can give the offerings, but we are in trouble. We are lukewarm Christians. We are lukewarm Christians. Now I am asking you a serious question. Are you a broken person? Are you a broken person? Checklist next week, Lord willing, I will give you. You know, how can I be a broken person? 3 things must happen. 1, you cannot break yourself. It is the Lord who has to convict you. It is the word of God that has to work in you. And you have to yield. దేవుని వాక్యం మీ దగ్గరకు వస్తుంటే, దేవుని వాక్యం మీ వినికిడిలో ఉంటే దేవుని వాక్యంగా తీసుకోవాలి. కానీ ఆ పలానా పాస్టర్ చెప్పాడు, ఈ పలానా పాస్టర్, ఆ టీవీ, ఇది, అది కాదు. టీవీ ద్వారా రావచ్చు, వాక్యం రేడియో ద్వారా రావచ్చు, పాస్టర్ చెప్పచ్చు. పాస్టర్ బలహీనుడు, మీరు గమనించండి. 4 గంటలు నేను సునీత పిల్లలు కన్నీరు కార్చుకుంటే వీఆర్ ఆస్కింగ్ ద లార్డ్ టు ఫర్గివ్ us. That's all we did. For 4 hours we begged the Lord to forgive us. Your pastor is a ordinary human being. But the word that he brings to you, any pastor that brings to you, you have to receive it as a word of God. If it is a word of God, and if the Spirit of the Lord can work in your hearts, Lord uses circumstances to break us, you know. We won't break that easily. That's why Lord creates all this friction in our lives. ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఎందుకు? నేను మంచోని కాదా, నేను మంచి పనులు చేయట్లేదంటే, Lord wants your broken heart. So that He can do wonders in your life. So that He can restore. So that He can show His fullness. So that you can have joy of the Lord. So that you can become a spiritual Christian. So that you can enjoy the blessings of the Lord. So that you can be a blessing to the Lord. Are you a broken person? So and so day, one time, Lord broke me. With a broken heart, I went to the Lord. I'm not talking about that one day. Brokenness should be a way of life. It should be every day in our lives. Let us examine yourself. Let us examine ourselves. ఎన్ని ఉన్నాయో తెలుసా మన జీవితంలో? నేను చెప్పాను మీకు 2 weeks ago, మీరు ప్రభువుకి మీ జీవితంలో నచ్చని పనులు ఏమన్నా ఉంటే పేపర్ మీద రాయండి అని. వేరే వాళ్ళు చూడక్కర్లా, మీ హస్బెండ్ చూడక్కర్లా, మీ వైఫ్ చూడక్కర్లా, మీ పిల్లలు చూడక్కర్లా, మీ పేరెంట్స్ చూడక్కర్లా. You write down and see how many you will get. The things that Lord will not like in your life, write down. ఏముంది, నేను టైప్ చేసుకోవచ్చు, నాకు తెలుసు, నేను మనసులో ఉండి ప్రార్థన చేస్తాను. No. Write down. You will know how big that list would be. And you will know how much you will need the Lord. And then confess. Brokenness is a very foreign topic nowadays in the churches. That is why churches are powerless. People are powerless because ఒక అత్తరుబుడ్డి తెలుసు కదా మీకు? అత్తరుబుడ్డి విరిగితేనే కానీ, పగిలితేనే కానీ దాని నుంచి వచ్చే సువాసన బయటికి రాదు. బ్రోకెన్ జార్. గిడియన్, హీ బ్రోక్ ద పాట్. అప్పుడు కానీ వెలుగు బయటికి రాదు. పాట్ బ్రేక్ చేయనంత వరకు వెలుగు లోపలే ఉంటుంది. ప్రభు మిమ్మల్ని మీరు బ్రేక్ కానంత వరకు మీలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీలోనే ఉంటాడు. మీలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు జీవజల నదుల్లాగా ప్రవహించాలి అని అంటే యు నీడ్ టు బి
broken. They need to be broken. Let us go to the Lord. Ask Him to show where I need that brokenness. Blessed are the poor in spirit. Poor in spirit antene brokenness. Blessed are the poor in spirit. God resists the proud, but gives grace to humble. Gives grace to humble. Let's ask the Lord for His grace. Practice.